सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। माई सैल्फ गुरबचन सिंह, मैथ मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 9वीं विशा गणित दी वर्कशीट नंबर 4 हल करांगे। साडे कोल पहला प्रश्न है, जेकर एक क्रिकेट मैच विच दो बल्लेबाजां ने मिलके 240 रन बनाए होण तां इस जानकारी नूं एक समीकरण के रूप में दर्शाओ। प्यारे बच्चों, सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि दो बल्लेबाजां ने मिलके 240 रन बनाए हैं। सानू प्रश्न दे विच ये नहीं दिता गया कि पहले बल्लेबाज ने किन्ने रन बनाए अते दूजे बल्लेबाज ने किन्ने रन बनाए। इसलिए असी मान लेंदे हां कि पहले बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन x ਹਨ ਅਤੇ मान लेंदे हां दूजे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन y ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 240 ਰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ x y बराबर 240, क्योंकि दोनों बल्लेबाजा ने मिलके 240 रन बनाए। प्यारे बच्चों, कई बार सानू ये प्रश्न होर पूछ लिया जाता है कि इस समीकरण दे कोई दो या तीन हल पता करो। तो इस दे लई असी कर सकते हाँ, असी एक चल अर्थात y नू खब्बे पासे अते दूसरे चल नू असी सज्जे पासे शिफ्ट कर सकते हाँ। असी y की जगह ते x या x की जगह ते y सज्जे पासे शिफ्ट कर सकते हाँ। हुण असी x चल दा कोई भी मुल भर लेंदे हाँ। मान लेंदे हाँ जे x बराबर 100 तां y बराबर, प्यारे बच्चों, असी x की जगह ते y दा मुल 100 भर देवांगे। इस तरह सानू y बराबर 240 माइनस 100 140 प्राप्त होया। हुण असी दूसरा हल पता करन दे लई जे x बराबर 150 तां y बराबर x की जगह ते असी 150 भर दिंदे हां। इस तरह 240 विचों 150 नूं घटाउण ते 90 प्राप्त होया। इस तरह जे पहले बल्लेबाज ने 150 रन बनाए तां दूजे बल्लेबाज ने 90 रन बनाए होंगे। प्यारे बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर 2 हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे विच सानू दिता गया है एक कापी दा मुल पेन दे मुल तो 5 गुना है। तां इस कथन नू दो चलां वाले एक समीकरण दे रूप विच लिखो। प्यारे बच्चों, सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि एक कापी दा मुल पेन दे मुल तो 5 गुना है। सब तो पहला असी दैनिक जीवन की एक उदाहरण दे राही समझते हाँ। मान लो असी बाजार दे विच एक पेन लैन जाते हाँ अते असी दुकानदार तो पेन की कीमत पुछते हाँ। दुकानदार सानू पेन की कीमत 2 रुपए दसदा है। हुण प्रश्न दे विच जिवें सानू दिता गया है कि कापी दा मुल पेन दे मुल तो 5 गुना है। हुण असी कापी दा मुल पता करन दे लई पेन दे मुल अर्थात 2 रुपए नू 5 नाल गुणा कर दिंदे हां, क्योंकि सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कापी दा मुल पेन दे मुल तो 5 गुना है। तां असीं इस तरह 5 नू 2 नाल गुणा करके 10 रुपए प्राप्त करते हां, अर्थात कापी दा मुल 5 रुपए होवेगा। इसे तरह ही हुण प्रश्न दे विच सानू पेन अते कापी दा मुल पता नहीं है। सब तो पहला असीं मान लेंदे हां कि कापी दा मुल x रुपए है अते पेन दा मुल y रुपए है। हुण प्रश्न अनुसार एक कापी दा मुल पेन दे मुल तो 5 गुना है। असीं सब तो पहला कापी दा मुल x लिख लेंदे हां बराबर पेन दा मुल y। हुण पेन दा मुल 5 गुना है, इसलिए असीं 5 नाल गुणा कर दिंदे हां। इस तरह सानू एक समीकरण प्राप्त होंदी है। हुण सानू कई बार पूछ लिया जाता है कि इस समीकरण दे 2 या 3 हल दसो। तां प्यारे बच्चों, सब तो पहला असीं चल y दा कोई भी मुल भर सकते हाँ। मान लेंदे हाँ जे y बराबर 2 होवे तां x अर्थात कापी दा मुल
ਸਾਨੂੰ y ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਭਰਨ ਤੇ ਅਤੇ 5 ਨਾਲ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। y ਬਰਾਬਰ 3 ਅਤੇ x ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ax by c ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ a, b ਅਤੇ c ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ a ਅਤੇ b ਦੋਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ax by c ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ a, b ਅਤੇ c ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ a ਅਤੇ b ਦੋਵੇਂ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ax by c ਬਰਾਬਰ 0, ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ a ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। 0 x b y c ਬਰਾਬਰ 0। 0 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 0 by c ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਵਿੱਚ by c ਜੋੜਨ ਤੇ by c ਬਰਾਬਰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ a ਬਰਾਬਰ ਜੇ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ b ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ b ਬਰਾਬਰ 0 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 0 y c ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ax 0 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 0 c ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ax c ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਨ ਤੇ c ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ax c ਬਰਾਬਰ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ b ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ax by c ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ a, b ਅਤੇ c ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ a ਅਤੇ b ਦੋਵੇਂ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ a ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ 2x 4 ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ 2x 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 0 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਉਣ ਤੇ -4, ਅਰਥਾਤ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ -4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ 0 ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 -0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। x ਬਰਾਬਰ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਭਰਨ ਤੇ -4 ਬਰਾਬਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 4 -4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ 4 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਭਰੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ x ਬਰਾਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ B ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ x y ਬਰਾਬਰ 7 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ x ਅਤੇ y ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ x ਅਤੇ y ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਾਤ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। x ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ -x ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਭਰਨ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ 0 ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, y ਬਰਾਬਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ 1 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 2 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਬਰਾਬਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਭਰਨ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਤੇ 5 ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 3 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਬਰਾਬਰ 7 3 y ਬਰਾਬਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 4 ਅਰਥਾਤ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ 3 ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3x 4y 12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ 3x 4y ਅਤੇ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਲਈ 2 ਅਤੇ y ਲਈ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 6 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 4। ਹੁਣ 6 ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ 12 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂ 2 ਅਤੇ 1 ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਰਥਾਤ 3x 4y ਦੇ ਵਿੱਚ
अगले निर्देशांक 4 ਅਤੇ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਅਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 12 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 12 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂ 4 ਅਤੇ 0 ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2x y ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਅਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਅਤੇ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਨ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡੀ 5 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2x y ਬਰਾਬਰ 5 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 2 ਅਤੇ 1 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ 1/4 x plus 2y ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ 4 plus 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਨ ਤੇ 10। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 10 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 16 ਅਤੇ 3 ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਲੇਖ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਲੇਖ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ x y ਬਰਾਬਰ 7 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਲੇਖ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਬਰਾਬਰ 7 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਭਰਨ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 7 ਮਾਈਨਸ 0 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਂ ਅਰਥਾਤ x ਅਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਅਤੇ y, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਭਰਿਆ ਅਤੇ y ਸਾਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਬਰਾਬਰ 7 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਨ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 7 ਮਾਈਨਸ 1 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਬਰਾਬਰ 7 ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। y ਬਰਾਬਰ 7 ਮਾਈਨਸ 7 0। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ 7
ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ। x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜੋ ਕਿ x ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। x ਬਰਾਬਰ 0 y ਬਰਾਬਰ 7। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0 ਅਤੇ 7। ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ 1 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 6। x ਬਰਾਬਰ 1 ਹੈ ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਤੇ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ 7 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ। x ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ 7 ਅਤੇ 0 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਲੇਖ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। x y ਬਰਾਬਰ 7 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੋ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ x y ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ 0 ਅਤੇ 7 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ 0 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ 1 ਅਤੇ 6 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1 ਅਤੇ 6 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 6 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 1 ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਰਥਾਤ 1 ਅਤੇ 6 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ 7 ਅਤੇ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 7 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x y ਅਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ 7 ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਨ ਤੇ 7 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ 2 2 ਸਮੀਕਰਨ 4x ay ਬਰਾਬਰ 14 ਦੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ 2 2 ਸਮੀਕਰਨ 4x ay ਬਰਾਬਰ 14 ਦੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਿੰਦੂ 2 2 ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ 4x ay ਬਰਾਬਰ 14। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 2 2, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਬਰਾਬਰ 2 ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 2 ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 2 ਪਲਸ a y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ
14। ਹੁਣ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਪਲਸ a ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 2a ਬਰਾਬਰ 14। ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ a ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ ਪਲੱਸ 8 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2a ਬਰਾਬਰ 14 ਮਾਈਨਸ 8 ਅਰਥਾਤ प्लस 8 ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2a ਬਰਾਬਰ 14 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 6। ਹੁਣ 2a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ a ਬਰਾਬਰ 3 अर्थात a ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 k ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ x ਬਰਾਬਰ 2 y ਬਰਾਬਰ 1 ਸਮੀਕਰਨ 2x 3y ਬਰਾਬਰ k ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਕਿ 2x 3y ਬਰਾਬਰ k ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ x ਦਾ ਮੁੱਲ 2 y ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 3 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ k। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 4 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਬਰਾਬਰ k। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ ਤੇ 7 ਬਰਾਬਰ k। ਸਾਨੂੰ k ਦਾ ਮੁੱਲ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਹੱਲ ਲਿਖੋ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 2x y ਬਰਾਬਰ 8। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 x ਬਰਾਬਰ 4y। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ x 2y ਬਰਾਬਰ 4 ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 02, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 20, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 40। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ 2 3 ਸਮੀਕਰਨ 4x ay ਬਰਾਬਰ 26 ਦੇ ਆਲੇਖ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।